ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਝੰਡ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ है इस वे आम आदमी पार्टी की सरकार किस लिए जा रही है, उस दे बाबत असी चर्चा करते हैं। और तुसीं इस प्रोग्राम नूं पसंद करते हो, तुहाडा धन्नवाद भी करते हैं। और आस ते उम्मीद करते हैं आप सारे जिन्ने भी विदेशों की धरती ते जिन्ने भी अवाम बैठे आ, जिन्ने भी पंजाबी बैठे आ, कि एक उपराला करिए पंजाब नूं खुशहाल किया जा सके। इस दे बाबत ही साडा जिहड़ा प्रोग्राम है वो रहिंदा है। और अज इस प्रोग्राम दे विच मेरे नाल मौजूद रहणगे पोलीटिकल एक्टिविस्ट ने प्रमोद छाबड़ा जी। चर्चा नूं अगे तोरदे हैं, पर सब तो पहला स्वागत करते हैं छाबड़ा साहब का। छाबड़ा साहब स्वागत जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी तुहानू ते तुहाडे सारे दर्शकों नूं। छाबड़ा साहब, मुद्दे दर मुद्दे, एक मुद्दा पिछे छड्ड दईए तो दूजा मुद्दा जुड़ जाता है। किहदी चर्चा करिए तो किहदी ना करिए, ये साडे पंजाब दे हालात हो गए ने। तुसीं पंजाब दे विच बैठे हो, दूर अंदेशी दे नाल इन्हां सारियां आ चीज़ां नूं भांपदे हो। क्रिश्चन भाईचारे दे वल्लों पंजाब दे विच एक प्रोटेस्ट किया जाता है भाई अमरपाल सिंह के खिलाफ। कितना देखते हो इस प्रोटेस्ट नूं? की कितना किते लीओ उतर रहे हैं आप सारे लोग, या किस तरह पंजाब की आवाम नूं तुसीं देखते हो? की चर्चावां चल रही पंजाब दे विच? पिछले कुछ समय तो पंजाब दे लगभग आप कह सकते हैं कि जदों इलैक्शनां तो बाद नवीं सरकार बनी है और पंजाब दे विच कई ऐसियां गतिविधियां जिन्हों असी कह सकते हैं, और हालात पंजाब दे जिहड़े है वो बड़े होर दिशा दे वल चले गए, जिहड़े कि सोचे नहीं सी भी ये की होएगा। सड़कों ते लोग है अंदोलन कर रहे हैं, कर्मचारी अंदोलन कर रहे हैं, किसान अंदोलन कर रहे हैं, लेबर अंदोलन कर रही है। साडियां बीबियां, साडियां बच्चियां जिहड़ियां ने जिन्हां नूं वादे कीते गए सी तुहानूं बनदियां ही असी नौकरी दे देंगे, वो बेचारे बच्चे सर्दियां शुरू हो चुकियां ने पंजाब दे विच। और टैंकियां टावरां ते चढ़ के बैठ के हत्थ च पेट्रोल दियां बोतलां ने, और इहो जी बेचैनी जिहड़ी सी लेकिन जिन्नी मात्रा दे विच हुण हो गई है ये नहीं दिखदी। तुसीं गल कीती क्रिश्चन भाईचारे दी। क्रिश्चन भाईचारे दे विच किते ना किते जो चीज़ देखण नूं मिल रही है, पंजाब दे विच जो एक बनाया जा रहा है उहदे विच इह है कि क्रिश्चन भाईचारा जिहड़ा है किसी ना किसी रूप दे विच लालच दे के धर्म परिवर्तन करवाउण दी कोशिश की जाती है। ऐसा प्रचार पूरे पंजाब दे विच जिहड़ा है वो इन्हां वल्लों बाकी सारे जिन्ने भी समुदाय है, धर्म है, पंथ है, मत सारे वालों भी लगाया जाता है जी। और अज जो तुसीं जिक्र किया बई क्रिश्चन भाईचारे वालों एक प्रोटेस्ट किया गया, और बड़े वड्डे लैवल का प्रोटेस्ट किया गया, जिहदे विच कई अफसर वगैरह पहुंच के उन्होंने शांत कराया। और सारा जिहड़ा है उस प्रोटेस्ट दे विच इन्हां दा एक शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं असीं, और ये दिखाण दी कोशिश की गई है भी असीं जिन्नी भी मात्रा दे विच बड़े इकट्ठे हाँ और बड़ी ताकत दे नाल असीं हर चीज़ का मुकाबला करने वास्ते तैयार हाँ। कह सकते हैं कि एक पिक्चर आई सी हम किसी से कम नहीं, इहो जिहा एक प्रदर्शन जिहड़ा है मैसेज क्रिश्चियन भाईचारे वालों देण दी कोशिश की गई है, जिहड़ा कि किते ना किते लगता है भी इस तरह नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिन्ना को आपां समझदे आ, मैं समझदा या होर लोग इंटलैक्चुअल लोग जो है बुद्धिजीवी समाज है वो समझदा है क्रिश्चियनैलिटी इस तरह काम नहीं करती, कदे नहीं किया उन्होंने कई बारी देखा भी उन्होंने जुलम भी होए, अत्याचार भी होए, और उन्होंने उस चीज़ नूं स्वीकार करते हुए आदे उपदेश के जरिए लोगों को संदेश देने की कोशिश की है जी। लेकिन क्योंकि इत्थे थोड़ियां जिहियां चीज़ां हालात। छाबड़ा साहब, एक चीज़ है कि आपां किसी दे बारे, किसी धर्म के बारे, खास करके सिखिज्म जिहड़ा धर्म है वो तो सबना धर्मां दा सत्कार करना सानूं सिखाउंदा है। पहले गुरु नानक देव जी तो लैके दसम पिता तक जिन्ने भी गुरु होए ने ये सारा एक दूसरे, क्योंकि बाबे नानक की जो आप गल करते हैं तो बाबे नानक भी यही कहता है कि जब तक दुनिया रही है नानक कुछ कहिए कुछ सुनिए। गोष्ठी की गल करते हैं, विचारों की गल करते हैं, तो फिर जदों आपां ये सारियां चीज़ां जेकर उन्हां दे उपदेश ते आपां चलना है,
ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਆ ਰਿਹਾ ਸੁਮਨ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉੱਥੇ ਆਣੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਥ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਯੂਥ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਗੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਹਜੇ ਕੋਈ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਔਰ ਹਜੇ ਉਹ ਆਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਪੋਸਟ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਿਆਨ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਔਰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਪੰਥ ਦੀ ਮੇਨ ਗੱਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਾਰਿਆਕਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਲਾਭ ਦਿਵਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਮਾਣਯੋਗ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਪਕੜੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਖੰਡਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਤ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇ ਵੱਲੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਬੁਲਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ 84 ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਕਤਲੇਆਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਗਏ ਸੀ ਲੋਕ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਐਸਾ ਵੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੀ, ਜੇ ਕੁਝ ਸਿਰਫਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਰ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸੀ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ ਸਮਝਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਫਰ ਦੇ ਕੇ, ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਮਨ ਜੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਸਿਰਫ ਕਿ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਔਰ ਐਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ
ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਲੋਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਹੋਣ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਸਤਰ, ਕੰਮ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੜ ਕੇ, ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਵਾਲੇ, ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਲੇਬਰ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭੇਦਭਾਵ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ, ਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ SGPC ਵਾਲੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਰਿਸ਼ੀ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਮੁਨੀ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਕੱਟ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਛਾਬੜਾ ਜੀ। ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਮਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 1% ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਲਾਲਚ ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਲਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਧਰੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਮਤ ਮਤਾਂਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਚੁਣਦੇ ਆ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾਨਗਰ ਸਾਈਡ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਜੈਸਲਮੇਰ, ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ, ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਤਾਈਆਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲਗਾ ਦਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਚ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋਣਾ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਐਸੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੱਕਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਰਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿੱਕਤ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਵਾਕਈ ਉਹ ਦਰਜਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਚੱਲਿਆ ਨਾ 47 ਵੇਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਵੇਲੇ, ਕੀ ਕੁਛ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਜੋ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਅਮਨਜੀਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਟ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾਉਣੀ ਜਾਂ ਨੀਂਹ ਬਣਾਉਣੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੇ-ਹੌਲੇ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਔਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਹੋਵੇ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਪਾਲਿਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ, ਲੀਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹੈ। 7 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਲਓ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਹਿਮਾਚਲ ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸਬੂਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦੇ ਜਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਨ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ, ਛਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਡੇਟ, ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 1-2 ਦਿਨ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਡੇਟਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਪ੍ਰਮੋਦ ਛਾਬੜਾ ਜੀ। ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਡ ਜਿੱਥੇ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਮਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਟਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੁਰੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਬੜੇ ਹਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਜਿੰਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ, ਲਗਭਗ 3.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ 3 ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਤੇ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੰਮ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਨੇ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੱਸਾਂ ਤੱਕ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਇਨਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੋਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਜੁੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਬੈਂਗਲੌਰ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਬੈਂਗਲੌਰ ਵਿੱਚ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ, ਕੈਲਕਟਾ 'ਚ, ਬੰਬੇ 'ਚ, ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਹੁਤ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਥੋੜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚਿੱਟਾ। ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਰੋਕਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੋਕਣਾ। ਜੀ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਜ਼ਬਾ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕੁੱਦ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਮੱਧਮ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਰਮ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਛੱਡੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਸੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਝਾੜੂ ਹੈ, ਪਾ ਦਿਓ ਵੋਟਾਂ। ਧੜ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਰ, ਕੋਈ 2-2, 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ, 75 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ। ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਧਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਦਲਦੇ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਦੂਜੀ ਬਦਲਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 70 ਤੇ 7 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਮਨ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲ ਪਾਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਕਿਸ ਊਠ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਹਜੇ, ਕਿ ਲੀਹ ਤੇ ਪਰਤ ਆਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਸੇ ਲੀਹ ਤੇ ਚੱਲੂਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਲੀਹ ਤੇ ਪੈਣਾ ਜਿਸ ਲੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਪ੍ਰਮੋਦ ਛਾਬੜਾ ਜੀ। ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ? ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਗੜਬੜੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਮਨ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੱਢ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੈਂਡੇਟਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵੀ ਇਹ ਦਬਾਅ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਅਮਨ ਜੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਐਸੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੁੱਛੜ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੁੜੀਆਂ ਖਰੀਦਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਡੀਜ਼ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੇ ਮੋਢੇ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਮੈਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਿੱਟਾ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਗਰ ਭੱਜੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਮਾਵਾਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਫੈਲਿਆ ਪਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਐਕਸਟਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਮਸਲਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਸਾਰਾ ਉਧਰ। ਅਮਨ ਜੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ? ਮਸਲਾ ਤੇ ਇਹ, ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਹੀਂ ਪੇ ਨਿਗਾहें ਕਹੀਂ ਪੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਅੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ 2-3 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਪੇਂਦਰ ਦੱਤ ਜੀ ਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਫਸਲਾਂ ਡੁਬੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਅਗਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੈਂਡੇਟਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਕੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਮਸਲੇ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ
ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜੀ ਜਾਨ ਲਗਾਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਉਧਰਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੀ ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਆ ਗਏ। 36000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਅਮਰੀਕਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਈ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 36000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਬਣਿਆ ਕੁਛ? ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਫਾਈਲ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਇੱਦਾਂ ਵੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, 36000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿਓਗੇ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ 36000 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 50000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 50000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਉਹ ਫਾਈਲ ਕਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਅਟਕ ਗਈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅਟਕਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਅਟਕਾਈ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਲੋਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰੀ ਬੇ ਦੇ ਲਾਰੇ ਕਿਉਂ ਦੇਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਸੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਉਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚਤਮ ਨਿਆਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓਗੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਦ ਕਿ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਕਟਿਵਾ ਸਕੂਟੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਵਿਕਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਹੈ ਕਿਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਕਸ਼ਟਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਜਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਿਸ਼ਵਸਨੀਯਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਸਨੀਯਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 1000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਕਿੰਨੇ ਰੂਪ, ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਾ। ਇਹ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਘਿਰਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੋਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੋਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਰੋਤ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਿਤਨਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕੀ? ਸਰੋਤ ਜੇਕਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਮ ਦਿਓ, 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਦਿਓਗੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠਣਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੀ। ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਗ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਆਦਾਈ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਦ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੰਗਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਈ ਪਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਸੁਧਰ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਸਲੇ ਵੱਧ ਬਣਨੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗੀ? ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਤਮਾਮ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 7 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ TV। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।